मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज 27 अप्रैल 2021 ਨੂੰ फिर सोच दा सफ़र प्रोग्राम हफ्तावारी लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं अपनी किताब बातां बलैदियां विचों पहलां एक लेख पढ़दा तो फिर तुहाडे नाल टैलीफोन दे राहीं उन्हां नुकतिਆਂ ਦੀ संवाद रचाउण दी कोशिश करदा जिहड़े मैं उस लेख विच उठाए हुंदे हन जां कुछ नुकते जिहड़े है जिन्हां बारे शायद मैं गल ना कीती होवे। साडा नंबर जिहड़ा हैगा वो 0300 770 2246 है तो तुसीं हुण तो ही जिहड़ा टैलीफोन करके अपनी जिहड़ी कॉल हैगी उहनूं लाइन अप करा सकदे हैं। तुहानूं पता है कि हुण 6 मई नूं अपने इत्थे इलैक्शनस आ रहीआं बरतानिया दे विच जिहदियां मेयर दियां इलैक्शन होणगीआं वैस्ट मिडलैंड दे मेयर दियां ते पुलिस कमिश्नर दियां भी जिहड़ियां हैगीआं इलैक्शनस हो रहीआं हैगीआं तो वो जी इलैक्शन के करके ही मैं जो लेख भी लैके आया हाँ वो टुकमा लिख के आया जिसका नाम मैं रखा है जी इत्थे इन्हां दा ढकोंच हैगा लोकतंत्र का बरतानिया का वो बारे यानी कि लेख हैगा। तो मैं यानी कि तुहाडे विचार जानना चाहुंदा भी सानूं कई बार लगता है भी जिहड़ा इत्थे दा लोकतंत्र हैगा वो भी जी डेमोक्रेसी है वो भी बहुत वधिया है पर इहदे विच भी किन्ने नुक्से आ उन्हां बारे मैं उंगली करने की कोशिश की है। आपां इंडिया बारे तां भारत बारे तां आपां अक्सर ही गल्लां करते रहने हैं। सो मैं तुहाडे विचार ये बारे भी जानना चाहना भी चाहे इत्थे सिस्टम जिहड़ा हैगा बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां चंगियां भी है पर हजे भी जिहड़ियां कई गल्लां हैगियां जिन्हां ते सुधार किया जा सकदा। तो मैं उन्हां सारियां ही कॉलर्स का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिहड़े मेरे इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंदे आ इस प्रोग्राम में भाग लेंदे आ ते मैनूं हौसला अफजाई दिंदे है। तो नाल नाल मैं उन्हां अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ भी बहुत ज़्यादा ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ज़्यादा टाइम ना लेंदा है मैं अपना ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਢਕੋਂਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਾफ़ी देर ਹੋਏ मैं ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ तो इस किताब में जोड़ा है इनू छापिया सी तो ये जी किताब हैगी ये भी 2014 की छपी है तो उस तो पहले का ये लेख लिखा है पर फिर भी हजे भी जोड़ा है लेख ये रेलीवेंट है। दुनिया में अजकल बहुत सारिया सरमाएदारी ढांचे दियाँ सरकारां हैं अपने आप को ये लोकपक्षी और लोगों द्वारा चुनिया हुई सरकारां अखवाउंदियां हैं। बाहरों देखिया इंज लगता भी है ये इन्हां सरकारां नूं लोकतंत्रता का नाम दिंदे हन। बरतानिया की सरकार नूं भी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ही कहा जाता है। ये वक्री गल है कि इत्थे अजकल राणी का राज है और उन्होंने हैड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। राणी लोगों वालों चुनी हुई नहीं है पर वह जद्दी पुश्ती तुरी आउंदी बरतानवी रिवायत नूं पूरियां करती है। फिर भी अंग्रेज़ अपने सियासी ढांचे नूं लोगों की सरकार का रुतबा दे तुरे जाते हैं जदों कि बाकी दे यूरोपीयन मुल्कों में राजे राणियां नूं काफ़ी देर की रिटायरमेंट मिल चुकी है। बरतानवी राणी नूं लखां पाउंड हर साल तनख्वाह वांग दिते जाते हैं और लखां पाउंडां के भत्ते भी उहदे अकाउंट में जाते हैं। इत्थे ही बस नहीं राणी के परिवार नूं भी लखां पाउंड हर साल दिते जाते हैं पर फिर भी ये सरकारी ढांचा डेमोक्रेसी की मां अखवाउंदा है। इहो जिहा न्यारा रंग ढंग दुनिया दीआं होर डेमोक्रेसी सरकारां विच देखण नूं नहीं मिलता। जिथों तक मिथी हुई म्याद तो बाद वोटां पा के स्थानक कौंसलरां और पार्लीमेंट के नुमाइंदियां नूं चुनण की गल है ये पिछे भी बड़ा कुछ हुंदा है। इत्थे दीआं काबिज सरकारां अपने फायदे लई वार्डां दीआं हदबंदियां बदलदियां रहिंदियां हन ताकि खुस जाण वाली सीट किस तरह हासिल हो सके। लोकां नूं चोणां दे इस सारे ड्रामे विच शामिल करने लई ये कई तरह के ढंग वरतदे हन। हर साल वोटरां की सूची नूं नविआया जाता है और इस काम लई लखां पाउंड का खर्चा किया जाता है। हर घर में सरकारी अफसरां नूं भेजा जाता है ताकि उत्थे रहण वाले की शनाख्त की जा सके। बहुते लोग इस काम में सहयोग दे देंदे हन पर कई इहो जिहे भी हैं जो सरकारी अफसर नूं बुरा भला कहिंदे हन कि तू सरकारू बंदा इस करके आया ताकि इलैक्शन के परदे हेठ मेरे तो कौंसल टैक्स उगराया जा सके। सो बेहतर यही है कि मेरे घर के दरवाजे तो तुद तुरदा बन मैनूं तैनूं अपने बारे कुछ दसना। कई ये कह के भी तोड़ दिंदे हन कि घर में रहने वाला अजे है नहीं तो मैं वह दोस्त इत्थे कुछ देर लिए आया हुआ हाँ मैं तेन कुछ होर नहीं दस सकता। और कई टकराउण लई ये कह के पिछा छुड़ाते हैं मैं इस वेले बड़ा मसरूफ हाँ किस दिन फिर आवीं। कई बार सरकारी अफसर नूं गालां भी खाणियां पैंदियां हन
सरकार वालों ये हिदायत होंदी है कि हर घर में ਵੱਖ-ਵੱਖ दिनों ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ਤੇ 3 ਵਾਰ जरूर जाया जाए ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਤੇ लिखिया जाए कि घर में रहने वाले ने की जवाब दिता है, कि उन्हें अपना नाम लिख के फार्म से दस्तखत कर दिते हैं, फार्म से कोई भी जानकारी देने तो इनकार करता है ਜਾਂ फिर घर खाली है। सरकारी अफसर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਵਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੇ ਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਹੁੰਦੇ कि हाँ जी ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, पर मैं अजे तक कोई इहो जिहा केस सिरे चढ़दा नहीं देखिया। सो इत्थे हर साल वोटां दी सूची नूं नवें सिरों तो तैयार किया जाता है, ना कि एक बार वोट बन गई तो उस सदा लई सूची ते चढ़ गई। वोटां दी नवीं सूची तो बाद चोणां पैण दी तरीक तो 2 हफ्ते पहलां लोकां दे घरां विच वोट पाउण लई कार्ड भेजे जाते हैं। इस कार्ड उपर वोटर का नां, पता ते वोट नंबर लिखिया हुंदा है ਅਤੇ जब वोटर वोट पाउण इलैक्शन बूथ में जाता है तो उहदी शनाख्त लई वोटर का नां, पता प्रिजाइडिंग अफसर दे नाल दा सहायक अफसर पुछदा है ਅਤੇ वोटरां दी सूची तो चैक करके ही प्रिजाइडिंग अफसर बैल्ट पेपर वोटर नूं दिंदा है, जो अपने उम्मीदवार के नाम उरे चीटे का निशान ला के बक्से में वोट पाउंदा है। इत्थे भी कई तरह के ड्रामे हुंदे हन। जब वोटर नूं उहदा नां ते घर का पता पुछिया जाता है तो बहुते वोटर अपना नां ते पता दस दिंदे हन, पर कई ऐसे भी हुंदे हन कि वो कहिंदे हन तैनूं कार्ड मैं दिता आ, ਇਹਦੇ ਤੇ मेरा नां ते घर का पता लिखिया, की तैनूं पढ़ना नहीं आउंदा। ਦੁਆਰਾ फिर बेनती करन ते कि ये साडे वल्लों पुछना जरूरी है तो वह बड़े गुस्से में अपना नां ते पता दसदे हन। कई बार कई वोटर इस गल पिछे इन्ने गर्म हो जाते हैं कि वह बिना वोट पाया पोलिंग स्टेशन तो बाहर चले जाते हैं। कई वोटर सरकार और सियासी ढांचे के खिलाफ गुस्सा कढ़न भी आते हैं। मैं वोट क्यों पावां, मेरे लिए टोरियां या लेबरां ने की किया। ये दोवें इक्को ही आ, बस 19-21 का ही फर्क है। आम देखने में आया है कि कई काले अफ्रीकन कैरेबियन लोग वोटरां की सूची में नां दर्ज कराने ते वोट पाउण तो भी इनकारी हुंदे हन। कई तो यह साफ कह दिंदे हन, इस नस्लवादी सरकारी ढांचे और नस्लवादी समाज लई मैं वोट क्यों पावां, साडे नाल तां काले होण करके सब वितकरा करदे आ। भारतीय उपमहाद्वीप मूल के लोग वोटां नूं हर साल निभाउण अते फिर वोटां पाउण विच भी वध चढ़ के हिस्सा लैंदे हन। कई बार तां यह भी सुणन नूं मिलदा है कि वोटरां की सूची तैयार करन वेले अगर कोई जाली बंदा घर में रहिंदा होवे तो वह देसी सरकारी अफसर नाल अपना भरा समझ सुलह मारदा, मैं तो भरावा जाली हाँ, जे वोट बनाउण नाल पक्का हो जाऊँ तो नां लिख लै, नहीं तो रहण दे, होरना वोट पाउण गया नूं अंदर बन लैण ते फिर जहाज़ी चढ़ा देण। जिन्हां नूं अंग्रेजी नहीं आउंदी वो भी पोलिंग स्टेशन आके कई तरह दीयां गल्लां करदे हन। अपना बंदा इंचार्ज देख के कहणगे आ फड़ सारे वोटां दे कार्ड अते आपे ही लेबर ते कांटे ला दे। बहुते एशियाई लोग अपने परिवारों के सारे मैंबरां जां आंढी गुआंढी दोस्तों नाल मिल के टोलियां विच वोटां पाउण आउंदे हन। अपने नाल वो अपने बच्चों भी ले आउंदे हन अते कई बार पोलिंग स्टेशन ते बड़ा वड्डा मेला लग जाता है। बच्चे शरारतां करन लग पैंदे हन अते चीख चहाड़ा पैना शुरू हो जाता है। पोलिंग स्टेशन के इंचार्ज प्रिजाइडिंग अफसर के कुछ कहण ते उहदे गल पैण नूं करदे हन, जबकि उहदे कोल सारे पोलिंग स्टेशन नूं कंट्रोल करने की ताकत हुंदी है अते पुलिस नूं फोन करके भी मिनटां सैकंडां विच बुलाया जा सकता है। पुलिस वैसे भी पोलिंग स्टेशनों पर गेड़े कढ़दी रहिंदी है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। आम देखने में आया है कि स्थानक पद्धर दीयां चोणां वेले मसीह खिच धू होकर 15 तो 20% लोग वोटां पाउंदे हन अते वध तो वध 30% की औसत रहिंदी है। यूरोपीयन पार्लीमेंट के मैंबरां की चोण वेले हाल इस तो भी माड़ा हुंदा है अते जद कौमी पद्धर ते चोणां हुंदियां हन तां हालात उस वेले भी बहुते उत्साहजनक नहीं हुंदे। औसतन 30 तो 35% लोग ही वोटां पाउंदे हन। कई इलाकों में हालत काफ़ी तरसयोग हुंदी है अते 20 तो 25% तो ज़्यादा वोटर वोट पाउण नहीं आउंदे। अगर 3 मुख पार्टियां होण जिवें कि बरतानिया में है लेबर, टोरी ते लिबरल, तो जेतू पार्टी नूं मसीह 12 तो 15% वोट ही मिलते हैं। अगर यही गल है तो लोकतंत्री राज किवें होया कि ये एक ढगवांज नहीं। इस तो बिना लोकतंत्र के नां हेठ होर भी कई परदे हैं, जिवें इन्हां तिन्नां पार्टियां दी पॉलिसियां विच 19-21 का ही फर्क है। बहुते लोग तो हुण ये भी कहण लग पे हैं कि लेबर पार्टी कोल हुण कोई अपना सिद्धांत नहीं रह गया अते ये टोरी पॉलिसियां नूं ही जोर शोर नाल लागू करन वाले हैं। टोरियां दी लंबी हुकूमत तो बाद आज लेबर सरकार ने आम लोगों के जीवन पद्धर नूं उच्चा करन विच कोई बहुता अहम रोल नहीं निभाया सी। डिंगा भावें ये जिन्नियां मर्जी मारी जाण। एजुकेशन का नारा ला के जित्ती लेबर सरकार ने एजुकेशन का घाण बच्चा कर दिता सी। इन्हां टोरियां दे फ्री मार्केट वाले लाए जाग नूं होर भी पक्कियां कर दिता सी।
एजुकेशन हुण अमीर ज़्यादिਆਂ ਦੀ हो के रह जाएगी ਅਤੇ ਇਹ सब पॉलिसियां बीबी मार्गरेट थैचर अमरीका तो लैके आई सी। जिथों तक एशियाई अफ्रीकन कैरीबीਅਨ बच्चों का सवाल है, पढ़ाई वालों इन्हां दा हाल मंदा हो रहा है। गोरियां के मुकाबले अफ्रीकन कैरीबीਅਨ बच्चों को स्कूलों तो पक्के तौर पर बाहर कढ़ण की दर 5 ਤੋਂ 7 गुणा ज़्यादा है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ सरकार के राज वेले इन्हां लीहां ते एशियन नौजवान भी हो तुरे हैं, खास करके मुस्लिम बच्चे। ਲੇਬਰ सरकार ਨੂੰ इस गिरावट की कोई चिंता नहीं ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਧਨਾੜਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਾੜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਜ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਦਾਂ ਗੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਸਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, पर मुख पार्टियों की बुनियादी सोच में कोई अंतर आने वाला लगता है नहीं। बरतानवी यूरोपीयन और अमरीकन सरकारों का रवैया गरीब मुल्कों वाल अज भी उही है जो सैकड़े वरे पहला सी। इन्हां गरीबां मुल्कों के काठी हुण कई तरह पाई जा रही है। उन्हां ते सीधा राज करने की बजाय उन्हां मुल्कों की आर्थिकता नूं वस विच कीता जा रहा है। फ्री मार्केट खुली मंडी के नां हेठ गरीब मुल्कों की लोकतंत्रता का जलूस कढ़िया जा रहा है। गरीब मुल्कों नूं ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਧੜਾ ਧੜ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਊਟੀ ਕਿਊਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਵਰਗਾ ਖੇਖਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਗੌਣ ਹੇਠ ਨਵ ਵਸਤੀਵਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਮਨਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਟਕਵੰਜ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਖਿਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਪਰਤਾਏ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਫਿਰ 100-200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਹੋਵੇ, ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਲਿਆਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਫਰੀਕਨ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੜਕੁੜ ਖੇਤੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਢੋਲ ਕੀ ਕਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖ, ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਢਕੌਂਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿੰਗ ਜੌਨ, ਉਹਨੇ 1215 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 1265 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਵੀ 600 ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਮਿਡਲ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਈਵਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ 1819 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦਲਾਏ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਲੀਨ ਪੈਂਕ ਸਫਰਜੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ 1928 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਪ ਜੋ ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ 1924 ਚ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। 1928 ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਾਉ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾਨੀ ਇਹ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਲਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1945 ਚ ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ
MP ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਾਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੀਫਲੈਟ ਟੱਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ। ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਬ ਚੰਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੋਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, SNP ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੰਨਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਨਰਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਨਰਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ।
ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਦਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1984 ਵਿੱਚ BT ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 200-400 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ BT ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸਕਾਟ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 5-6 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੌਪਿਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਦੋਸਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਬਾਬੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਜਾਣ, ਗਰੁੱਪ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਫੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ 5-6 ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਬੋਰਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੋਰੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਬਿਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਜਰ ਆ, ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਕੰਜਰ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਫਰੂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਹੈਂਡਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਲੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਐਟ ਆਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਦ ਲੂਨਟਿਕਸ ਰੂਲ ਦੀ ਅਸਾਈਲਮ। ਇਹ ਲੂਨਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਾਈਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ MP ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਐਟਲੀਸਟ we are in a better place। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਲੀਹਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲੀਹਲ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਸੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਅਲ, ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੋਟਿੰਗ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ, ਵੀ ਆਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ओके गुरदेव जी, हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे होर? नहीं, बहुत थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत मेहरबानी। ये तो सी जी गुरदेव भंवर होनी सोलीहल तो बहुत देर पहला भी ट्राइयां करते रहे, इन्होंने पिछली बारी टाइम नहीं मिला है। तो बेस्ट ये है भी तुम अर्ली टैलीफोन कॉल्स कर लो, तो फिर मैनू भी दस देंगे है पिछे इन्ने लोग जोड़े है वेट कर रहे हैं, क्योंकि जड़ियाँ खामियां भी इनके है तो चंगियाइयाँ भी बहुत है। ਜਿਹੜੇ लोग डोनेशन। हेलो जी, कौन तो जी, कितने बोलते हैं? वेलकम है जी। महाराज मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ बोल रहा उपासक। उपासक साहब की कहना चाहोगे? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा सारे भैन भरावां नूं कि असीं बड़े खुश नसीब हाँ कि इस देश विच हाँ। हाँ जी, जिथे डेमोक्रेसी जिहड़ी है वो प्रॉपर हैगी है। बिल्कुल, मतलब चलो थोड़ा बहुता तो हुंदा ही है। हाँ जी, पर असीं ये जरूर है कि वोट जरूर पाइए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਪਾਸਕ ਸਾਹਿਬ, ਈਵਨ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਪਾਸਕ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਫਲॉज ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਗ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਆ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਕਾਂਡੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੋਟਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਬਾਕਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਤੋਂ 10 ਸੌਰੀ 7 ਤੋਂ 10 ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 15 ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਸੇ ਬੁਕਸੇ ਸਾਰੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ VOTING ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕ ਹੈਂਡਡ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਮੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੈਰ ਫਲॉज ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜਾਨ ਕਿ ਜਾਂ NHS ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ब्रिटिश की गल करते कि जाते जनरल डेमोक्रेसी गल करते मैं सरदूल सिंह बोल रहा ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ VOTING ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਰਜੈਟ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਟ ਰਿਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ VOTING ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਲੈਕਟਡ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀਏ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ should be available for discussion for ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਬਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾ ਠਹਿਰੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ। that is wrong in the sense ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਦੂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਦੂ ਖਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਢੀਂਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭੁੱਜੂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮਾਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਮਾਰਵਾ ਹੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਮੀ ਜੀ ਜਾਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ ਜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬੈਡ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਡ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੋਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ MPs MLA ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੇ 100 ਫੈਮਲੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ MP ਆਇਆ ਲਿਬਰਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੂਮ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ 3 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ $200-400 ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਦਿਓ, 2-4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਕ ਟਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੈਂਸਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਾਏ।